का क्या कहना। ओम शांति 7/4/25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे सबुठारु भल दैवी गुण है शांत रहिबा, अधिक कथबार्ता न करिबा, मिठा कथा कहिबा। तुमे पिला माने एबे व्यक्तरु अव्यक्त एवं अव्यक्तरु निर्वाण अवस्था को जाउछ, सेथिपाई अधिक कथबार्ता कर नाही। प्रश्न, केउ मुख्य धारणार आधार रे समस्ते दैवी गुण स्वतः आसीजीव। उत्तर, मुख्य होची पवित्रतार धारणा। देवता माने पवित्र, सेथिपाई सेमानक भितरे दैवी गुण रहिछि। एही दुनिया रे काहा भितरे भी दैवी गुण रही पारिबो नाही। रावण राज्य रे दैवी गुण केउठारु आसीबो? तुमे राजकीय संतान माने एबे दैवी गुण धारण करुछ। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। एबे पिला माने जानुछंती जे बिगड़ी जाइथिबा दुनिया को सजाड़िला वाला केवल जणे ही अटंती। भक्ति मार्ग रे अनेकंक पाखकु जाइथांती, केते प्रकारर तीर्थ आदि करिथांती, किंतु सद्गति दाता, पथ प्रदर्शक, मुक्ति दाता, भूल को ठीक करिला वाला, पतित मानंकु पावन करिला वाला केवल जणे ही अटंती। एबे गायन रही, किंतु अनेक मनुष्य अनेक धर्म मठपंथ शास्त्र रहिथिबारु अनेक रास्ता खोजुछंती। सुख एवं शांति निमंते सत्संग को जाइथांती ना। जेउ माने जाउ नाहंती सेमाने विकारर निशारे मस्त रहुछंती। एक कथा मध्ये तुमे माने जानुछ जे वर्तमान हेउछि कलिजुगर अंतिम समय। मनुष्य कथा जानी नाहंती जे सत्ययुग केबे होइथाय, एबे कौन चली ए कथा तो कौनसी छोट पिला मध्य बुझी पारिबो। नुआ दुनिया रे सुख, पुराना दुनिया रे निश्चय दुख ही रहिबो। ए पुराना दुनिया रे अनेक मनुष्य अनेक धर्म रहिछि, एक कथा तुमे काहाकू हेले भी बुझाई पारिबो। एहाला कलिजुग, सत्ययुग अतीत हो जाइछि। सेठारे एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, आउ कौनसी धर्म नथिला। बाबा तो बहुत थर बुझाइछंदी एवं एबे मध्य बुझाउछंदी। जेउ माने आसुछंदी तांको नुआ एवं पुराना दुनियार फरक बताइबा उचित। भले कहीं किछि भी कहतु, कहीं 10,000 वर्ष, कहीं 30,000 वर्ष आयुष बोली कहउछंदी। अनेक मत रहिछि ना। एबे सेमानक पाखरे तो शास्त्रर मत रहिछि। अनेक शास्त्र अनेक मत मनुष्य मानकर मत अटे ना। मनुष्य माने ही तो शास्त्र लिखिचंदी ना। देवता माने कौनसी शास्त्र लिखि नांती। सत्य जुगरे देवी देवता धर्म हेब, सेमानकु मनुष्य भी कुआ जाई परिबो नाही। तेणु जेबे कौनसी मित्र संबंधी आदि मिशुचंदी तांको बसी एही ज्ञान शुणाइबा उचित। ए सबु हेला विचार करिवार कथा। नुआ दुनिया रे केते कम मनुष्य रहिबे, पुराना दुनिया रे केते वृद्धि होई चलीछि। सत्य जुगरे एकमात्र देवता धर्म थिला। मनुष्य माने अल्प थिले। देवता मानक पाखरे ही दैवी गुण रही थाए, मनुष्य मानक पाखरे से गुण न थाए। सेथिपाई मनुष्य माने जाई देवता मानक आगरे नमस्कार करिथांती ना। देवता मानकर महिमा गायन करिथांती। जानुछंदी सेमाने स्वर्गवासी, आमे नरकवासी कलिजुगी अटु। मनुष्य मानक पाखरे दैवी गुण रही पारिबो नाही। केतेक कहंती अमुक पाखरे बहुत भल दैवी गुण रहिछि, तांकु कहना दैवी गुण केवल देवता मानक पाखरे रही थाए, कारण सेमाने पवित्र अटंती। एठारे पवित्र होई न पारिबा कारणरु काहाठारे भी दैवी गुण रही पारिबो नाही, कारण यह आसुरी राज्य अटे ना। नुआ वृक्षरे दैवी गुणधारी देवता माने रही थांदी, पुणी वृक्ष पुराणा हो जाए। रावण राज्य रे दैवी गुणधारी रही पारिबे नाही। सत्य जुगरे आदि सनातन देवी देवता मानकर प्रवृत्ति मार्ग थिला। प्रवृत्ति मार्गी मानकर ही महिमार गायन करा जाय थाए। सत्य जुगरे आमे पवित्र देवी देवता थिलु, सेठारे सन्यास मार्ग नथिला। केते पॉइंट्स मिलुछि, किंतु सबु पॉइंट्स काहारी बुद्धि रे रही पारिबो नाही। पॉइंट्स भूली जाइथुवा कारणरु फेल हो जाउछंती, दैवी गुण धारण करि पारु नाहंती। गोटिए दैवी गुण बहुत भल, ताहले कहा सहित अधिक कथबार्ता न करिबा,
ମିଠା କହିବା, ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ଲୋକରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଇଏ ରୟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଥବା ଯେ କେହି ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପ୍ରଭେଦ ବତାଇବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଗଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଦାନ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ ହିଁ କୁହାଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦୁନିଆ। ସେହି ଦୁନିଆ ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସ୍ତିକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ବାଲା ତ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କିଏ କରିବେ? ତାହା ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ କରିପାରିବେ। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦୁନିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ନାଟକରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ନାଟକ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏ କଥା କେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ରାବଣ ପତିତ କରୁଛି, ପୁଣି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧା ଅଧା ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଅଧା ଅଧା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ନଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅନ୍ଧକାର ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏବେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ କିଏ କରିବେ? ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ମନଗଢ଼ା କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ତାହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି କେହି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି କୌଣସି ହଙ୍ଗାମା ନ ହୋଇଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ ନା। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଫଲୋଅର୍ସ ଅନୁଗାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କର ଯାଦୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଚତୁର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ, ଏହା ତ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ନା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଯେପରି ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଏକାନ୍ତରେ ଆସି ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବୁ। ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ରଚୟିତା ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ନେତି ନେତି କହୁଛନ୍ତି।
କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୋଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିବେ ଇଏ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି କରିଥିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝାଇବେ ତେବେ କହିବେ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଦାନରୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତାମାନେ ବସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଖୁସି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଜ୍ଞାନର କଳସ ଆମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଶିବ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି, ଆଉ କେହି ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ଭକ୍ତିର ସାଗର ଅଟ, ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଜ୍ଞାନର ଅଥରିଟି କେବଳ ମୁଁ ଅଟେ। ମହିମା ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛୁ। ସେ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହିପରି ବହୁତ ମଧୁର ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଅ। ଭଲେ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଢେର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝ ଯେ ରଚୟିତା ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ବୁଝାଇବେ ନା, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ମୋର କାମ ହିଁ ହେଉଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ତେବେ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିନା କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପତିତ ହେଲେ ନା। ମୁଁ ତ ଏ କଥା କହୁନାହିଁ କି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ପ୍ରେମକ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ରଚନାର କ୍ରିଏଟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯୋଗ ବାବା ଏବେ ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଭଳି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଦିନ ତ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଥିବ। ମାୟା ଅଟେ ନା। କେହି ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା, ରୋଜଗାର ତ ହେଲା ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଗଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିନଥାଏ। ଏସବୁ କଥାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ବସିବା ଅନୁଚିତ। ଯୋଗରେ ବସିବାକୁ ହେବ ନା। ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବାରେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଖି ଯେପରି ଖୋଲା ରହୁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବା ଏହା ନିୟମ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ବସ। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାନ୍ଧ ତଳକୁ କରି ବସିଲେ ବାବା କିପରି ଦେଖିବେ? ଆଖି କେବେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିକୁ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହେଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ମେହନତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ରହିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ ହେଉ। ଯଦି କେହି ବି ଆସିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ଏମାନେ କେତେ ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ। କେବେ ହେଲେ ବି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି କରିଲେ ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପାଇବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି କେବଳ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଶୁଣାଉନାହୁଁ ତେବେ କ'ଣ ପଦ ପାଇବୁ? ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରିଲେ ପଦ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପାଠଙ୍କର ବୋଝ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଲ୍ ହୋଇ କମ୍ ପଦ ପାଇଲେ ତେବେ କଳ୍ପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଦ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଲା ବୁଝାଇବା। ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ତେବେ ନିଜର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ। କିପରି କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ କମ୍ ଏବଂ ଧୀରେ କଥା କହିବ ସେତେ ଭଲ। ବାବା ସେବାଧାରୀଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିଲେ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ହୃଦୟ ବସିପାରିବେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଯଦି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲ ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପାପ ଭସ୍ମ ନହେଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କ୍ଷତି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବେପାର ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ତୁମକୁ ପରିସ୍ଥାନୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ସେକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. କାହା ସହିତ ବି ବହୁତ ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋଳାହଳ ନଥିବ। ତେବେ ଯାଇ ସେବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। 2. ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାନ୍ଧ ତଳକୁ କରି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ସଦା ଚାଲୁ ରହିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗର ଚାଲୁ ରହିଥାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର, ଶକ୍ତିର, ଖୁସିର ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଥିରେ ରଖିବାର ବା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କୌଣସି ବି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ସଦାସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିଥିବ ତେବେ କୌଣସି ଚୋର ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚୋର ଆସିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେବେ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଶୁଣିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଦା ମନନ କରୁଥାଅ, କାରଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पार ଆଜି ମୋର ଏଥର ସମାନ ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ବାବାର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ।